हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असीं 7th क्लास का जिहड़ा 3rd चैप्टर है डाटा हैंडलिंग उहदी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करांगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम की कह रहे हैं, कहते यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ नूं यूज करते हुए जो भी सानूं क्वेश्चन दिते हुए ने असीं इन्हां दे आंसर देने ने। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो बार ग्राफ की हुंदा है, बार ग्राफ दे विच किसी भी तरह की कोई भी इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी आ और रेक्टेंगुलर शेप ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਸ ਆਨਰਡ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਕਲਾਸ 7 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ एक्स एक्सिस लाइन, ये वाली वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की लाइन के उपर आप शो किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी। जिवें 2 स्टूडेंट हो गए, 4 स्टूडेंट हो गए, 6 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 10 12 इस तरीके नाल अपने कोले इस जिहड़ी हैगी है साइड ते आपां नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर लिए। एंड ए वाली साइड ते असीं पेट एनिमल्स, इट मीनस जो भी साडे कोले दिता होया है इहदे विच ये शो की गई है इनफॉर्मेशन कि 7th क्लास के स्टूडेंट ने उन्होंने कुछ पालतू जानवर रखे हुए हैं। ठीक है जी। किन्ने स्टूडेंट्स कोल किहड़े जानवर ने इहदे बारे आपां नूं इह जिहड़ा हैगा ग्राफ दे विच शो कीता होया। हुण देखो साडा फर्स्ट क्वेश्चन च की कहा, कहंदे विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सब तो वध रखिया जाने वाला पालतू जानवर किहड़ा, सब तो मोस्ट पॉपुलर पेट किहड़ा है। हुण अगर आपां इहनूं ध्यान नाल देखीए, देखो तो सब तो लॉन्गेस्ट, ठीक है जी, सब तो टालेस्ट जिहड़ी साडे कोल हैगी आ बार वो इह वाली है। ठीक है। इट मीनस देखिए अगर आपां ये अपने कोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है जी। एंड एनिमल किहड़ा हो गया, कैट। ठीक है। इस तरीके नाल आपां इहनूं जिहड़ा हैगा चेक करदे हां। हुण देखो 12 अपने कोले जिहड़े हैगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जिहड़े सब तो वध रखदे ने किहड़ा जानवर अपने कोले आ गया, एनिमल कैट्स। तां ये पूछिया सी उन्होंने विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट किहड़ा हैगा जिहदी बार जिहड़ी होगी सब तो टालेस्ट होगी, सब तो लंबी होगी। ठीक है जी। तां साडे कोले फर्स्ट दा सॉल्यूशन की आ गया। फर्स्ट दे विच असीं की कहांगे, कैट्स। मोस्ट पॉपुलर पेट किहड़ा हो गया साडे कोले, कैट्स। हुण सैकंड क्वेश्चन दे की पूछिया, कहंदे हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। वो आपां स्टूडेंट दसने ने किन्ने ने जिहड़े पेट, इट मीनस की है डॉग पेट रखते हैं, पालतू जानवर वजों अपने कोले डॉग रखते हैं, वो स्टूडेंट्स दसने, उन्हां दी काउंटिंग दसनी है। हुण आपां देखो किवें चेक करांगे। हुण जिहड़ा डॉग है, डॉग वाला साडे कोले रेक्टेंगुलर शेप दा बार ग्राफ बनया होया है। ठीक है जी। किहनूं रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो किन्ने स्टूडेंट्स नूं रिप्रेजेंट कर रहे, 8 नूं। ठीक है जी। तो साडे कोले सैकंड जिहड़ा पार्ट है उहदा आंसर की आ जाऊगा, 8 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। यही 2 क्वेश्चन सी जिहड़े आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पूछे हुए सीगे। आपां अपने बार ग्राफ नूं चेक कीता एंड अपने क्वेश्चन दे आंसर दिते। ठीक है जी। हुण चलदे आपां अपने नेक्स्ट सैकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को लेके सैकंड क्वेश्चन। देखो सैकंड क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहंदे रीड द बार ग्राफ व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। सानू की कहा, कहंदे जो ये बार ग्राफ दिता है इहनूं ध्यान नाल रीड करो, ध्यान नाल पढ़ो। ठीक है जी। इहदे विच की शो कीता गयागा कि एक बुक स्टोर वालों, ठीक है जी, एक बुक स्टोर वालों 5 कंसेक्यूटिव ईयर 5 लगातार सालां दे विच जो बुक्स बेचीਆਂ गईਆਂ ने उन्हां दी डिटेल जिहड़ी हैगी इह बार ग्राफ दे विच आपां नूं रिप्रेजेंट करी गई है, दर्शाई गई है। ठीक है जी। तो असीं ने अपने जिहड़े क्वेश्चंस ने उन्हां नूं ध्यान नाल पढ़ना ते अपने आंसर देने। हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहंदे अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 1990 1992। हुण आपां पहला गल करनी है 1989। अगर असीं 1989 नूं देखीए, देखो इत्थे अपने कोल 1989 बार ग्राफ बन रहा है। ठीक है जी। अगर असीं इहनूं देखीए, देखो ये 200 तो थोड़ा नीचे है। ठीक है जी। 200 तो थोड़ा नीचे है, अपने कोले 100 है। अगर असीं 100 का हाफ कर लिए, इट मीनस इत्थे साडे कोले 150 हो गया। ठीक है जी। अगर असीं इत्थे थोड़ा इहदा हाफ कर लिए तो इट मीनस साडे कोले 125 हो गया। ठीक है जी। हुण ये थोड़ा ऊपर है, इट मीनस असीं इहनूं की कह सकते हैं कि अपने कोले की हो गया 175 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अपने कोले एग्जैक्ट तो नहीं आंसर दिता होया, आप एक अप्रोक्सीमेट लैके चल के कि साडे कोल। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन दे विच की आ जाएगा कि 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। पीछे से अप्रोक्सीमेट भी पा सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अपन एग्जैक्ट नहीं पता। इस तो बाद देखो सानू कहता 1990
अगर ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 450, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 475। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 475 books were sold in 1990, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 1992 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1992 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 200 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 200 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 250 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 225 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 225 ਬੁੱਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 225 ਬੁੱਕਸ were sold in 1992, ठीक है जी। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन सैकंड क्वेश्चन ਦਾ फर्स्ट पार्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਵਰ ਅਬਾਊਟ 475 ਬੁੱਕਸ ਸੋਲਡ, ਅਬਾਊਟ 225 ਬੁੱਕਸ ਸੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 425 ਬੁੱਕਸ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 475 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 475 450 ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 475 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1990, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 475 ਬੁੱਕਸ ਸੋਲਡ ਇਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1990, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 225 ਬੁੱਕਸ, ਦੇਖੋ 225 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 250 ਐਂਡ 225 ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1992 ਨਾਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 225 ਬੁੱਕਸ ਸੋਲਡ ਇਨ 1992, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰਸ ਪਰ ਫੀਵਰ ਦੈਨ 250 ਬੁੱਕਸ ਵਰ ਸੋਲਡ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਸੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਈਅਰ ਦੱਸਣੇ। ਹੁਣ 250 ਇਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1989 ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 1992, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ 1989 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1992, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਵੁੱਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਸੋਲਡ ਇਨ 1989, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਲਡ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ 175 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 175 ਬੁੱਕਸ ਸੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, in 1989 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ 6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਟਾ ਔਨ ਅ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਸਾਨੂੰ 6 ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 5th to 10th, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ 5th ਕਲਾਸ ਹੈ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ 135 ਨੇ ਐਂਡ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਨੇ, 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਨੇ ਐਂਡ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੇ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ 5th ਕਲਾਸ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 135 ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਬਣਾਇਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 140 ਤੱਕ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 5th ਕਲਾਸ ਦੀ 135, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 135 ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 135 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ 135 ਤੱਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5th ਕਲਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 120 ਸਟੂਡੈਂਟ 120 ਇਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ 6th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 120 ਤੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7th ਕਲਾਸ ਆ 95 ਤੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 100, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਸਕੇਲਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ ਨੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚਿਲਡਰਨ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ which class has the maximum number of children and the minimum number of children। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ which class is maximum number of children। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਲੈਸਟ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5th ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5th, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਕਲਾਸ 6 ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਕਲਾਸ 8। ਆਪਣੇ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 120 ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ। 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ 12/10। देखो 12/10 दोनों ही अपने को 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6/5। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 6/5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ the performance of a student in first term and second term is given, draw a double bar graph choosing appropriate scale and the answer of the following। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ FA1 FA2 ਜਾਂ SA1 SA2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਰਮਸ ਦੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਕੇਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।
एंड असी जी साडी है हॉरिजेंटल लाइन उस लाइन के उपर आप अपने सबजैक्ट ले लिए जो भी सीगे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस ठीक है। हुण देखो अगर असी अपना ग्राफ जिहड़ा हैगा ड्रा करिए हुण जिहड़ी इंग्लिश है ठीक है इंग्लिश दे विच फर्स्ट टर्म दे विच आए ने 67 एंड सैकेंड टर्म चो आए ने 70 ठीक है जी। ये वाले जो भी मैं ड्रा किए ने ठीक है कलर्ड किए ने वो मेरे सारे रिप्रजेंट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म नूं एंड जो विदाउट लाइनिंग तो ने अपने ये रेक्टेंगुलर बार ग्राफ वो अपने रिप्रजेंट कर रहे हैं सैकेंड टर्म के मार्क्स ठीक है जी। हुण फर्स्ट टर्म दे विचों 67 ने सब्जैक्ट इंग्लिश 67 हुण सानू पता है भी हर एक जिहड़ा हैगा गैप अपने विच इहदे विच इट मीनस 10 लाइन्स लाई करदियां हुंदियां ठीक है जी। ਅਸੀਂ 10 10 ਦਾ ਗੈਪ ਲਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਐਂਡ 10 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 10 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ 67 ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 67 ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इस तो बाद है 70 इंग्लिश दे विचों सैकेंड टर्म दे विचों कितने मार्क्स आए ने 70 ਆਪਾਂ दोनों ड्रा कर लिए ठीक है जी। उस तो बाद है जिहड़ा नैक्सट हिंदी दे विचों देखो फर्स्ट टर्म चो आया 72 अपने फर्स्ट टर्म दे विचों है ने 72 अपना ये रिप्रेजेंट हो रहा है ठीक है जी। एंड सैकेंड टर्म चो आए ने 65 72 तो नीचे ठीक है जी इन्हां नूं ड्रा कर दांगे। इस तो बाद सिमिलरली ਆਪਾਂ मैथ चो 88 ने ठीक है जी। हुण 90 तो थोड़ा नीचे इट मीनस इत्थे जे ले लांगे कि अपने कोल की हो गया 88 एंड जिहड़ा हैगा अपने कोले सैकेंड टर्म दे विचों 95 ने तो अपने कोले 95 इत्थे 190 दा हाफ 95 आ जाएगा ठीक है जी। इन्हां नूं ड्रा कर दांगे। सिमिलरली अपने कोले साइंस दे विचों 81 ने ठीक है जी 81 1 यूनिट ही है ऊपर तो अपने कोले की आ जाएगा जिहड़ा हैगा साइंस दे विच 81 एंड जिहड़ा हैगा सैकेंड टर्म दे विचों 75 आए ने ते दा हाफ हो जाएगा ठीक है जी। उस तो बाद देखो अपने को हैगा नैक्सट सोशल साइंस दे विचों 73 एंड जिहड़ा हैगा सैकेंड टर्म दे विचों अपने को की आए ने 75 ये इक्वल आ जाएगा ठीक है जी। इस तरीके नाल आप अपना डबल बार ग्राफ जिहड़ा हैगा ड्रा कर लांगे। इत्थे लिख सकदे हां 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 यूनिट दे विच ਅਸੀਂ 10 मार्क्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹਿਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੋਸਟ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਥ ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ 88 ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 95 ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 88 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 95 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਥ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 67 ਤੋਂ 70 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 67 ਤੋਂ 70 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 72 ਤੋਂ 65 ਲੈਸ ਹੋਏ ਨੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 81 ਸੀ 75 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਇਨ ਐਨੀ ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 65, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਟ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। this is ਸਾਡਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅ ਸਰਵੇ ਆਫ ਅ ਕਲੋਨੀ। ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਵਰੇਟ ਸਪੌਟਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਗੇਮਸ ਦੇਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ कहता, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾ ਅ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਕੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਕੇਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, 1 ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 100 ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਸਕੇਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਪੀਪਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ 100 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਸਪੌਟਸ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1240। ਹੁਣ 1240 ਕਿਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ 1200 ਐਂਡ 1300 ਦੇ, 1200 ਐਂਡ 1300 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1250 ਆ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 40 ਜਾਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਐਂਡ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਗਾ 620 ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 600 ਐਂਡ 700 ਦੇ, ਤਾਂ 600 ਐਂਡ 700 ਇੱਥੇ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 20 ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਲਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 470 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 320, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 510 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ 320 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 430 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 430 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ 430 ਲਿਖੋ 400 430 50 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 430 ਇਹ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ 250। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 250 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 250 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ 100 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 105 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਇਨਫਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਿੰਗ ਹੈ, ਵਾਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੀਪਲ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਪਪੂਲਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਪਪੂਲਰ ਕੀ ਹੋਗੀ
ठीक है जी। वाचिंग क्योंकि लोग ज़्यादातर ਅਸੀਂ देखिए अगर साडे बार ग्राफ ਨੂੰ हर एक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦਾ ਟਾਲੈਸਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਸਟ ਪਪੂਲਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਟ ਪਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਸਟ ਪਪੂਲਰ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਟਾਲੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਲੈਸਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਵਾਚਿੰਗ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਚਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਹੀ ਸਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 6th। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਦੀ ਡਾਟਾ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो चैप्टर के स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.1 ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ कहता, ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੰਮੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੌਟੈਸਟ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੋਲਡੈਸਟ ਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੌਟੈਸਟ ਪਲੇਸ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਲਡੈਸਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲੌਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਡੈਸਟ ਪਲੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਲਡੈਸਟ ਪਲੇਸ ਬੰਗਲੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਲੀਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਟਸ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।